अंक 19 700 महानीति वाक्य 321 321 वाक्य में परम कृपालदेवे लख्यु सर्व प्रकारनी नीति सीखूं, सर्व प्रकारनी नीति सीखूं। मुनि, ग्रस्त, ब्रह्मचारी, उपासक बधाने माटे कृपालदेवे कह्युं कि सर्व प्रकारनी नीति सीखूं। धर्म विरुद्ध वर्तन न करवुं तेनुं नाम नीति छे। जेम भगवंते जे अवस्था में जे प्रमाणे वर्तवा कह्युं ते प्रमाणे वर्तवुं तेनुं नाम नीति छे अने भगवाननी आज्ञाथी विरुद्ध वर्तवुं ते बधी अनीति छे। 7 व्यसननो त्याग करवो ते पण नीति छे। द्रव्य उपार्जन पण नीति थी करवुं एम कह्युं। व्यवहार नीति सीखूं એટલે व्यवहारनी पण मर्यादामां रहीने व्यवहार चलावुं। राजनीतिना कायदानुं लक्ष्य राखी ते प्रमाणे वर्तवुं एटले टूंकामां आत्मा ने जे हितरूप थाय कल्याणरूप थाय ते सर्व नीति छे अने आत्मा ने जे बंधनरूप थाय ते सर्व अनीति छे। उपदेशामृत में प्रभु श्रीजीए आना पर एक दृष्टांत आप्युं छे कि अनीति थी लोकोने ठगवानुं फळ तिर्यंज गति आव्युं। एक वणिकनुं दृष्टांत। एक पैसादार वाणियो गरीब थई जता गामडामां जईने वस्यो। पहला पैसादार हतो पण गरीब थई गयो तेथी ए गामडामां जईने वस्यो अने त्यां गामडामां अनीतिथी पैसा मेळवी लोकोने રીબવા लाग्यो। तेथी मरीने ते बोकड़ो थयो। ते गामडियामांनो जेने एने રીબ્યા जेने एने लूंट्या तेमांनो एक गामडियानो माणस ते कसाई थयो। ते कसाई ते बोकड़ाने लई जतो हतो। त्यां एक मुनिनी नजर पड़ी एटले तेमने हसवुं आव्युं मुनिने। ते जोई ते वातनो खुलासा पूछवा लोको अपासरे गया। तेमने मुनि लोकोए मुनिने एम पूछ्युं कि आ तमे हस्या केवी रीते शा माटे? तो कि आज गामनो वाणियो जे परगामथी अहीं आवीने रह्यो हतो ते ज आ बोकड़ो थयो छे। आ तो तेनो हजू पहलो भाव छे पण तेवा तो एने हजू केटलाय भाव लेवा पड़शे। लोकोनुं जे लोही चूस्युं हतुं ते घणा भाव आवा लेशे त्यारे पती जशे। माटे आवा पापथी प्रभु श्री कहे त्रास छूटवो जरूरनो छे। कोईने पण छेतरीए ते सामो व्यक्ति तो छेतराय के एनुं थोड़ुं घणुं नुकसान थाय पण एनो आत्मा ना गुणो एथी हणाय छे एटले खरेखर बीजाने ठगता पोताने ठगे छे। अने परभवमां पाछा आवा तिर्यंचना भवो लेवा पड़े। माया प्रपंचनुं फळ तिर्यंच गति छे। हवे बोधामृत भाग 1 में कहे छे माटे कृपाल के सर्व प्रकारनी नीति सीखूं। दरेक स्थान में नीति थी वर्तूं, अनीति न वापरूं। एना दुख आ भवमां पण आवी शके अने परभवमां तो आवे ज। अति पाप वधी जाए तो आ भवमां पण एनुं फळ मळी जाए। बोधामृत भाग 1 में कहे छे जीवने संसार वधारवो छे अने ज्ञानी कहे छे के संसार छोड़वानो छे ते एने केम गमे? ज्ञानी पुरुषो के आ संसार त्याग करवा योग्य छे ज्यारे संसारी जीव ने आ संसार वधारवो सारो लागे छे। એટલે દિવસે દિવસે સંસારી જીવ લોભ વધારતો હોય તેને લોભ છોડવાનું ક્યાંથી ગમે? આ જીવને તો સંસારી જીવને તો જેમ જેમ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય તેમ તેમ સુખ લાગે છે। જ્યારે જ્ઞાનીઓ કે ખરું સુખ તો ત્યાગમાં છે।
પણ સંસારી જીવે ઘૃણમાં સુખ માન્યું એટલે વધારે મેળવવા માટે એ અનેક પ્રકારના પાપ કરે, અન્યાય કરે, પણ અન્યાયનું ફળ ખોટું જ આવે છે. અન્યાય ન કરે તો નીતિ કહેવાય. એટલે આ પ્રકારનો વ્યવહાર મને ન ઘટે એમ લાગતું હોય છતાં લોભને લઈને એવો વ્યવહાર કરે તેનું નામ અનીતિ છે. પોતે પણ એવું કંઈ પાપ કરતો હોય તેનું મન જ ડંખે, પહેલાંથી કહે કે આ તું કરમાં, પરિણામ પગ દઈને ચાલ્યો જાય, તે બધી અનીતિ છે. પ્રાણ જાય પણ મારે નીતિ છોડવી નથી, દુરાચાર સેવો નથી, એમ જેને હોય તેને જ્ઞાનીનો બોધ પરિણામ પામે. પ્રાણ જાય પણ ધર્મ ન છોડવો એવું થાય ત્યારે ધર્મ પરિણમે. આ કાળમાં બહુ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. સાતેય વ્યસન અનીતિ છે. એ 7 વ્યસનનો ત્યાગ જીવ બરાબર પાળતો નથી. પાળે તો એમાં નીતિ બધી આવી જાય છે. 7 વ્યસનો નરકના દ્વાર છે અને એ સંપૂર્ણ શુદ્ધ રીતે પાડે તો એમાં કે છે બધી નીતિ આવી જાય છે. બોધામૃત ભાગ 3માં જણાવ્યું, કૃપાલજીનું વાક્ય છે, સર્વ પ્રકારની નીતિ શીખો. હવે ભાગ 3માં બોધામૃતમાં જણાવે છે, ન્યાય નીતિથી વર્તવું એ ધર્મનો પાયો છે. પ્રાણ જાય પણ સત્ય આદિ નીતિનો ભંગ ન થાય એમ વર્તે તેને સત્પુરુષનો બોધ પરિણામ પામે છે. માટે નુકસાન વેઠીને પણ આત્માને લૂંટાતો અટકાવો. અનીતિથી કોઈ સુખી થયું નથી. નુકસાન જાય તો પણ કે વેઠીને પણ નીતિ પાળવી. બીજા જીવો પ્રત્યેનું વર્તન સારું રાખવું એ નીતિ છે અને તે ધર્મનો પાયો છે. તેમજ પોતાના આત્મા પ્રત્યે પણ બેદરકારી ન રાખતા પોતાના આત્માની દયા ખાઈ તેને જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં પ્રવર્તાવવાનો લક્ષ્ય રહે તે પણ ધર્મ સ્વરૂપ છે. પોતાનો આત્મા પણ અનાદિકાલથી 4 ગતિમાં રજડે છે, દુઃખ પામે, એની પણ દયા ખાઈને એને જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તાવવો તે પણ ધર્મ સ્વરૂપ છે અને તે પણ નીતિ છે. આ પ્રમાણે વાક્ય 321 કૃપાલજીનું સર્વ પ્રકારની નીતિ શીખવું એ પૂરું થયું. હવે વાક્ય 322, ભય ભાષા ભાખવું નહીં. ભય ભાષા એટલે હું એવી ભાષા બોલું કે જેથી બીજાને ભય લાગે, એવી કોઈને ભય ઉત્પન્ન થાય તેવી ભાષા બોલું નહીં. સમાધિ સોપાનમાં આ વિશે જણાવે છે કે જે વચનથી પ્રાણીઓનો ઘાત થાય, દેશમાં ઉપદ્રવ થાય, દેશ લૂંટાઈ જાય, કલહ કંકાસ લડાઈ મંડાય, ખેદ પામીને કોઈ મરી જાય કે કોઈને મારી જાય, વેર બંધાય, છકાય, જીવની ઘાતનો પ્રારંભ થાય, મહાહિંસામાં પ્રવૃત્તિ થાય તેવા સાવધ્ય વચન કહેવાણી એ બધી ભય ભાષા છે. જેથી કોઈને દુઃખ ઉપજે, કજિયા કંકાસ ક્લેશ વધે, કોઈ ખેદ પામે, કોઈ ઝઘડા વધે કે છકાય જીવની કોઈ ઘાત કરે, એ બધી ભય ભાષા છે. કોઈને ચોર, વ્યભિચારી વગેરે સાવધ્ય વચન કહેવા એ બધું દુર્ગતિનું કારણ છે. તેથી તજવા યોગ્ય છે. સત્સુખ સાધનમાં પણ કહ્યું, સત્ય અણુવ્રત. જે અણુવ્રત જે અસત્યથી રાજ્ય તરફથી શિક્ષા થાય, જે બીજાઓને ઠગવા અર્થે વિશ્વાસઘાત માટે બોલવામાં આવે એવા વચન ન કહેવા અને પ્રિય હિતકારી સજ્જનોને યોગ્ય વચન કહેવા તે સત્ય અણુવ્રત છે. જેમ શ્રાવક જે વચનથી કલહ થાય, ઝઘડા થાય, હિંસાની પ્રવૃત્તિ થાય, બીજાનું અહિત થાય તેવું સત્ય વચન પણ બોલતા નથી કે જે વડે બીજામાં ક્લેશ થાય તેવું કે છે સત્ય વચન હોય તો પણ બોલતા નથી. ન્યાય અને ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં હાનિ ના આવે, ન્યાય અને ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં હાનિ ના આવે, તેમજ વૃથા કોઈ પ્રાણીનો વધ ન થાય
તેને કષ્ટ ન પહોંચે એ સર્વ વાતનો વિચાર કરીને જ મુખમાંથી સજ્જન પુરુષ વચન કાઢે છે. ભય ભાષા ન બોલે કે મારા બોલવાથી કોઈને કષ્ટ પહોંચે, કોઈ પ્રાણીનો વધ થાય કે કોઈ ઝઘડા ઉત્પન્ન થાય, કલહ કજિયા, તેવી ભાષા સજ્જન પુરુષો બોલતા નથી. એટલે કૃપાલદેવ કહે ભય ભાષા ભાખું નહીં. હવે વાક્ય 323 અપશબ્દ બોલવું નહીં. અપશબ્દ એટલે જે વચન વડે બીજાને દુઃખ થાય તેવું વચન બોલવું નહીં. હલકા લોકો હલકી જાતવાળો અપશબ્દ બોલે, તે ખાનદાની લોકો અપશબ્દ બોલે નહીં. સમાધિ સોપાનમાં કહ્યું સત્યવાદી નીચે જણાવેલા 10 ભેદવાળી અપ્રિય વચન નામની અસત્ય ભાષા પણ તજે છે. સત્યવાદી જે હોય તે કે આ 10 પ્રકારની જે ભાષાના શબ્દો છે તે અપ્રિય છે, લોકોને ગમે નહીં એવી ભાષા છે, બીજાને દુઃખ આપે એવી છે, માટે તેને પણ અસત્ય ભાષા એમ કહેવામાં આવ્યું. એટલે આવા અપ્રિય વચનના 10 ભેદ છે. 10 પ્રકારની તે આ અપ્રિય વચન નામની ભાષાઓ છે. તેમાં પહેલી કર્કશ ભાષા. કર્કશ એટલે તેમાં કેવી રીતે બોલે કે તું મૂર્ખ છે, આખડો છે એટલે કે બળદ જેવો છે, તું ઢોર છે, એ મૂર્ખ તું શું સમજે, ઇત્યાદિ કર્કશ ભાષા છે. બીજી કટુક ભાષા, કડવી, બીજાને ગમે નહીં તે, તો કે તું તો કજાત છે, હલકી વર્ણનો છે, અધર્મી છે, મહાપાપી છે, અસ્પૃશ્ય છે, અપસ્કુનિયાળ છે, ઇત્યાદિ ઉદ્વેગકારી વચનો બોલવા તે કટુક ભાષા છે. ત્રીજી છે પરુષ ભાષા, એટલે તું આચાર ભ્રષ્ટ છે, તું ભ્રષ્ટાચારી છે, મહાદુષ્ટ છે, ઇત્યાદિ મર્મછેદક ભાષા બોલવી તે પરુષ નામની અપ્રિય ભાષા છે. ચોથી નિષ્ઠુર ભાષા, એટલે એમાં કેમ બોલે નિષ્ઠુર, દયા રહિત જાણે હોય ને એમ બોલે કે તને અમે મારી નાખીશું, તારું નાક કાપીશું, તને ડામ દઈશું, તારું માથું કાપીશું, તને ખાઈ જઈશું, ઇત્યાદિ બોલવું તે નિષ્ઠુર ભાષા છે. દયા રહિત પરિણામવાળા જીવ આવું બોલે. પાંચમી પરકોપિણી ભાષા, જે વડે બીજાને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય એવી ભાષા, તે એવી રીતે બોલે કે હે નિર્લજ્જ વર્ણશંકર, તારી જાતિ કુલ આચારનું ઠેકાણું નથી, જોયું તારું તપ, તું તો કુશીલ છે, લંપટ છે, હસવાયોગી છે, મહાનિંદ્ય છે, અભક્ષ્ય ભક્ષણ કરનાર છો, તારું નામ લેતા લાજી મરાય છે, ઇત્યાદિ પરકોપણી ભાષા છે. પછી છઠ્ઠી મધ્યકૃશ ભાષા, એટલે જે વચન સાંભળતા જ સાંધા ગગડી જાય તે મધ્યકૃશ ભાષા છે. પછી અભિમાની ભાષા, એટલે પોતાને મોઢે પોતાના જ ગુણ ગાવા અને પરના દોષ પ્રગટ કરવા, પોતાના કુલ, જાતિ, બળ, રૂપ, વિજ્ઞાન આદિ મત દર્શાવવા વચન બોલવા તે બધી અભિમાની ભાષા છે. પછી અનયંકર ભાષા છે. આઠમી અનયંકર ભાષા, તેમાં શીલ ખંડન કરાવનારી અને વેર વધારનારી તે અનયંકર ભાષા છે. અને નવમી છેદંકર ભાષા, એમાં વીર્ય, શીલગુણ આદિને નિર્મૂળ કરનારી, જૂઠા દોષ પ્રગટ કરનારી, જૂઠા આળ ચઢાવનારી તે છેદંકર ભાષા છે. અને દસમી તે ભૂતવધકર ભાષા છે, એટલે જે વચન સાંભળી અસહ્ય ઘા લાગી જાય અથવા કોઈના પ્રાણ છૂટી જાય તે ભૂતવધકર નામની ભાષા છે. એવું બોલે કે જાણે ભાલો માર્યો હોય એવો અસહ્ય ઘા લાગી જાય, કાં કોઈના પ્રાણ પણ છૂટી જાય
તેને ભૂત વધકર ભાષા કહેવાય છે. આ 10 પ્રકારના નિંદ્ય વચન છે તે હંમેશા ત્યાગવા યોગી છે. એટલે કૃપાલદેવ કહે અપશબ્દ બોલવું નહીં. આવા અપશબ્દ કે જે વડે બીજાને દુઃખ થાય એવી કર્કશ, કટુક, પરુષ, નિષ્ઠુર, પરકોપણી, મધ્યકૃષ, અભિમાની અને અંકર, છેદંકર અને ભૂતવદકર ભાષા બોલવું નહીં. હવે વાક્ય 324. કોઈને શીખવાડવું નહીં. એટલે એવી ભાષા કોઈને શીખવાડવું પણ નહીં કે તું આમ બોલજે, એમ કરજે. એટલે મારા નિમિત્તે કોઈ અપશબ્દ બોલતા શીખે તેમ કરવું નહીં. અથવા કોઈને ચોરી કરવાનું કે જૂઠ બોલવાનું કે હિંસામાં પાપ કરવાનું શીખવાડવું નહીં. કોઈને એવી વાત કરવી કે પેલો વ્યક્તિ આમ બોલે તો તમારે આમ કહેવું, એમ કહી ઝઘડો ઊભો કરાવવું નહીં. સાસુની વાત વહુને કહે, વહુની વાત સાસુને કહે એમ અંદરો અંદર શીખવાડીને કંકાસ ઊભો કરવું નહીં. એના વિશે સતી સુભદ્રાની કથા છે તે આ પ્રમાણે. ભરતેશ્વર બાહુબલી વૃત્તિ નામના ગ્રંથમાં આ કથા કહેલી છે. સતીત્વની પરીક્ષા. સુભદ્રા સતીનું દ્રષ્ટાંત. વસંતપુર નામના નગરમાં પ્રસિદ્ધ શેઠ જીનદાસ નામનો એક શ્રાવક વસતો હતો. તેની પત્ની જીનમતી હતી. તે શીલ ગુણયુક્ત અને તત્વને જાણનારી હતી. તેની સુભદ્રા નામની એક પુત્રી હતી. સુભદ્રા પણ જૈન ધર્મ દ્રઢ શ્રદ્ધાવાળી તથા તત્વને જાણનારી હતી. ગામના લોકોએ તેની માંગણી કરી ત્યારે શેઠે કહ્યું કે હું મિથ્યા દ્રષ્ટિઓને મારી પુત્રી આપતો નથી. જીનદાસ શેઠે એમ કહ્યું કે હું મારી પુત્રીને મિથ્યા દ્રષ્ટિઓને આપતો નથી. જેને જૈન ધર્મ પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય તેને જ આપીશ. એમ ચંપા ત્યારે શું બન્યું એકવાર કે ચંપાનગરીથી બૌદ્ધ ધર્મમાં કુશળ એવો બુદ્ધદાસ નામનો એક વણિક પુત્ર વસંતપુર નગરમાં વેપાર માટે આવ્યો. પોતે બુદ્ધ ધર્મી છે પણ વેપાર માટે આ નગરમાં આવ્યો છે. કામ પ્રસંગે ત્યાં જીનદાસ શેઠને ત્યાં એ બુદ્ધદાસને જવું થયું. ત્યાં તેણે આ સુભદ્રાને દીઠી. તેથી તેની સાથે લગ્ન કરવાના ભાવ થયા. પણ લોકો પાસેથી એમ સાંભળ્યું કે તો જૈન ધર્મીને જ પોતાની પુત્રી આપશે અને એ બૌદ્ધ ધર્મી હતો. તેથી બુદ્ધદાસે શું કર્યું કે દંભથી કપટથી જૈન સાધુઓનું સેવન કરવા લાગ્યો. સાધુઓ પાસે જવા લાગ્યો કે જેથી શેઠ જાણે કે ભાઈ આ જૈન ધર્મી થયો છે. પણ એમ કરવાથી શું થયું કે સત્પુરુષના સંગથી તેને બોધ બીજની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. સંકિત પામી ગયો. એટલે એને જૈન ધર્મ પર દ્રઢ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ. જેથી જીનદાસે પણ તેની પુત્રી પરણાવી. હવે થોડા દિવસ ત્યાં રહીને બુદ્ધદાસે ચંપાનગરીએ જવાની ઈચ્છા જણાવી કે હવે હું મારા ગામ જઉં છું. ત્યારે જીનદાસે કહ્યું કે તમારા માતા પિતા મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે તો તેમની સાથે આ મારી પુત્રીનો નિર્વાહ કેમ થશે? ત્યારે બુદ્ધદાસે એમ કહ્યું કે હું તેને જુદા ઘરમાં રાખીશ. પછી ત્યાંથી તે રવાના થયા. ચંપાનગરી આવ્યા પછી સુભદ્રા જુદા ઘરમાં રહેવાથી હંમેશા ભક્તિ ભજનનો કાળ ગાળે છે. મુનિ ભગવંતોને પર આહાર પાણી આપે છે અને દેવ પૂજા ભક્તિ વગેરેમાં લીન રહે છે. હવે સુભદ્રાની સાસુ અને નણંદ રોજ તેના છિદ્રો જોતી અને બુદ્ધદાસને એમ કહેતી, એના પતિને એમ કહેતી, એનો પુત્ર માતા અને બેન એ બુદ્ધદાસને એમ કહે કે તારી સ્ત્રી તો ઉલટા છે. બુદ્ધદાસ એમ કહે કે નહીં, મારી એ સુભદ્રા તો સતી છે. પણ રોજ રોજ કાન ભરભર કરે. કોઈને શીખવાડું નહીં. કૃપાલદેવ કહે કોઈને કંઈ શીખવાડું નહીં આવું, પણ રોજ જે કાન ભરભર કરે બે જણી. એટલે
રોજ કાનમાં ભરભર કરે અને શીખવાડ કરે, તેથી બુદ્ધદાસના મનમાં પણ એમ થઈ ગયું કે સુભદ્રા ઉલટા છે. અને તેનું પ્રમાણ પણ એકવાર નીચે પ્રમાણે મળી આવ્યું. શું થયું કે સુભદ્રા તો જૈન ધર્મી હતી, એટલે ત્યાં અનેક સાધુઓ વરવા માટે આવતા. તો એક વખત કોઈ માંસ કમળના પારણાના અર્થે તેના ઘરે એક મુનિ મહાત્મા પધાર્યા. સુભદ્રાએ તેમને આહાર પાણી આપ્યા. પછી તેમની સામે દ્રષ્ટિ કરી તો એમના આંખમાંથી પાણી નીકળતું જોયું. તે જોઈ સુભદ્રાએ જીભ વડે તે મુનિના આંખમાંથી તે તૃણને બહાર કાઢી લીધું. તે સમયે મુનિના કપાળમાં ચાંદલાનું કુમકુમ ચોંટી ગયું. મુનિ તો નિષ્ફળપણે ચાલ્યા ગયા અને સુભદ્રા પણ પોતાના કામે લાગી. પણ તે વખતે સુભદ્રાની સાસુ અને નણંદ એ બહાર ઊભા હતા. તેમણે આ જોઈ લીધું. તેથી તેના પતિ બુદ્ધદાસને કહ્યું કે તારી સ્ત્રી કુલટા છે, તેનું આ પ્રમાણ. એ વાત બધે ફેલાઈ ગઈ. સુભદ્રાએ પણ સાંભળી. તેથી સુભદ્રાએ તો કાયુસ્થર કરીને ઊભી રહી ગઈ કે આ કલંક જ્યાં સુધી નિવૃત્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી હું આહાર પાણી પણ લઈશ નહીં. ત્યારે શાસન દેવીએ પ્રગટ થઈને એમ કહ્યું, એ વત્સે શું કામ છે? ત્યારે તેણે કહ્યું, જૈન શાસન ઉપર આવેલ કલંકને દૂર કરો. એટલે કે આ સાધુઓ આવા છે અને એના જૈન ધર્મના શાવકો એવા છે, એમાં બુદ્ધ ધર્મીઓ બધા કહે છે તે કલંક નિવારો. એટલે દેવીએ એમ કહ્યું, શાસન દેવી કે કાલે સવારે ઉપાય વડે ધર્મ પ્રભાવના કરીશ. એમ કહી તે અંતર્ધાન થઈ ગઈ. કાલે કે એનો ઉપાય કરીશું. પછી બીજે દિવસે સવારે ચંપા નગરીના જે રાત્રે 4 દરવાજા, આપણો જેમાં એક દરવાજો છે એમ ચારે ખૂણે 4 દરવાજા હતા, એ બધા રાત્રે તો બંધ કર્યા જ હતા, સવારમાં ખોલે. એટલે ખોલવા સવારમાં જ્યારે રક્ષકો લાગ્યા ત્યારે એકે દરવાજો ખુલે નહીં. તેથી લોકો મૂંઝાઈ ગયા. રાજાએ પણ કહ્યું કે કોઈ પણ દેવી દેવતા ક્રોધ પામ્યા હો તો અમારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે જે કોઈ શીલવતી હોય તે કાચા તાતણા ચાલણીને બાંધી કૂવામાંથી પાણી કાઢી આ દરવાજાને છાંટશે ત્યારે જ દરવાજા ઉઘડશે. કોઈ સતી કાચા તાંતણા વડે ચાલણીને કાચા તાંતણા બાંધીને એને પાછી કાણા હોય ચાલણીને તો એ પાછી કૂવામાં ઉતારે અને એમાંથી પછી પાણી નીકળે અને તે સતી આ દરવાજાને છાંટશે તો આ દરવાજા ઉઘડશે, નહીં તો નહીં ઉઘડે. હવે નગરની સર્વ સ્ત્રીઓ પ્રયત્ન કર્યો પણ તે તો ઉઘડ્યા જ નહીં. પછી સુભદ્રાએ સાસુને કહ્યું, હે માતા, મને તમે રજા આપો તો મારા આત્માની પરીક્ષા કરવા જાઉં. ત્યારે સાસુ હસીને બોલી કે જોયું તારું સતીપણું, પહેલેથી જાણેલું જ છે ને. છતાં સુભદ્રા સ્નાન વગેરે કરીને કૂવા પાસે ગઈ, કાચા તાતણા ચાળણીથી બાંધી પાણી બહાર કાઢ્યું. તે જોઈ રાજા વગેરે સર્વ આનંદ પામ્યા. પછી સર્વ લોકોને સાથે લઈ જઈને ચંપા નગરીના દરવાજો ઉપર તે જળ છાંટ્યું કે દરવાજાઓ ઉઘડી ગયા. દેવોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી, બુદ્ધદાસને દેવોએ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી, પણ એક દરવાજો એને ન ખોલ્યો જાણીને. કાલે બીજી પણ કોઈ એમ કહે કે એ તો હું કરી શકત, તો કે એક દરવાજો બધું બંધ જ છે, ઉઘાડી લે. એમ આ જોઈને દેવોએ પણ પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. પછી બુદ્ધદાસને, એના પતિને, સુભદ્રાના પતિ બુદ્ધદાસને રોજ એની માતા અને બહેન શીખવાડતી હતી તેમ કોઈએ શીખવાડવું નહીં. એટલે કૃપાલને કહે કે અપશબ્દ બોલવું નહીં અને કોઈને એવું શીખવાડવું પણ નહીં. હવે વાક્ય 325. અસત્ય મર્મ ભાષા ભાખવું નહીં. અસત્ય મર્મ ભાષા ભાખવું નહીં એટલે ખોટા
મર્મ ભેદક વચનો કોઈને કહું નહીં કે જેથી બીજાને દુઃખ ભોગવવા પડે. એટલે એવું ખોટી રીતે બીજાના વગોણા કરું કે જેથી એને દુઃખ ભોગવવું પડે, લોકોમાં વાત આવી ફેલાવું તેથી બીજાને એ વ્યક્તિને દુઃખ ભોગવવું પડે. લોકોના મુખે અસત્ય મર્મ ભાષા રામના સાંભળવામાં આવી, તેથી સતી સીતાને શ્રી રામે જંગલમાં મુકાવી દીધી. લોકોમાં આવી જે થવા લાગી કે આ સીતા સતી કહેવાય, રાવણના ઘરે 6 મહિના રહી છે, સાની સતી, એમ જે મર્મ ભેદક વચનો ફેલાવ્યા તેને લઈને રામના એકાંતમાં સાંભળવામાં આવ્યા. ત્યારે પછી રામે સતી સીતાને જંગલમાં મુકાવી દીધી. આમ અસત્ય અને મર્મ ભેદક વચનો કહેવાથી સતી જેવી સીતાને જંગલમાં કેવા દુઃખ ભોગવવા પડ્યા. માટે આવી અસત્ય મર્મ ભાષા બોલું નહીં કે જેથી બીજાને નુકસાન થાય. એટલે 325મું વાક્ય, અસત્ય મર્મ ભાષા ભાંકું નહીં. એક તો મિથ્યા હોય ને એમાં પાછું આવી વાત, તેથી એ મર્મવાળી આવી ભાષા ભાંકું નહીં જેથી બીજાને દુઃખ ઉપજે. હવે વાક્ય 326મું, લીધેલો નિયમ કર્ણોપકરણી રીતે તોડું નહીં. લીધેલો નિયમ કર્ણોપકરણી રીતે તોડું નહીં. એટલે કર્ણોપકરણી એટલે એક કાનેથી બીજા કાને વાત જાય તે, એવી કોઈ વાત સાંભળીને આપણે જે નિયમ લીધો હોય તેમાં ઢીલાસ લાવવું નહીં અથવા નિયમ તોડવાનો ભાવ કરવું નહીં. તેના ઉપર રજ્જા સાધ્વીનું દ્રષ્ટાંત છે તે નીચે પ્રમાણે. એટલે આપણે નિયમ લીધો દ્રઢતાથી પાળતા હોઈએ અને કોઈ બીજી વાત કરે કે આવા નિયમથી શું, આમાં શું થવાનું છે, અને આપણે વ્રતમાં ઢીલા પડી જઈએ તો કે છે એમ કરવું નહીં. એટલે કૃપાલ કે લીધેલો નિયમ કર્ણોપકરણી, એકબીજાના કાનથી એ વાત બતા કંઈ રૂપાંતર બીજું થઈ ગયું હોય તેવી વાતો સાંભળીને પણ નિયમ તોડવું નહીં. લીધેલો નિયમ કર્ણોપકરણી રીતે તોડવું નહીં. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતરમાં ભાગ 4માં કથા છે કે આજ્ઞા વિરુદ્ધ વચન બોલવું તે મહાપાપ છે. રજ્જા સાધ્વીનું દ્રષ્ટાંત છે. શ્રી મહાનીતિ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે શ્રી મહાવીર સ્વામી એકદા દેશનામાં એમ બોલ્યા કે એક જ માત્ર કુવાક્ય બોલવાથી રજ્જા નામની આર્યા મહાદુઃખ પામી. ભગવાન મહાવીર દેશનામાં એમ બોલ્યા, મહાનિશ્ચિત સૂત્રમાં લખેલું છે કે એક જ માત્ર કુવાક્ય બોલવાથી રજ્જા નામની આર્યા એટલે સાધ્વી મહાદુઃખ પામી. તે સાંભળીને ગૌતમ સ્વામીએ ભગવાન મહાવીરને વિનંતીપૂર્વક પૂછ્યું કે હે ભગવાન, તે રજ્જા સાધ્વી કોણ, અને તેણે વાણી માત્રથી એવું શું પાપ ઉપાર્જન કર્યું, એક વચન માત્રથી, કે જેનો આ પ્રમાણેનું દારૂણ વિપાક આપ વર્ણન કરો છો. ત્યારે ભગવાન મહાવીર બોલ્યા, હે ગૌતમ, આ ભરત ક્ષેત્રમાં પૂર્વે ભદ્ર નામે એક આચાર્ય હતા, ભદ્ર નામના, અને તેના ગચ્છમાં 500 સાધુઓ અને 1200 સાધ્વીઓ હતી. તેના ગચ્છમાં 3 ઉછાળા આવેલું, આયામ એટલે ઓસામણ અને સૌવીર એટલે કાંજી, એ 3 જાતનું જળ વપરાતું હતું. એટલે આ સાધુ સાધ્વીઓ 3 ઉછાળા આવેલું ગરમ પાણી જે આપણે પીએ છીએ તે જ વપરાતું, કાં ઓસામણ વાળું હોય કે કાંજી વાળું હોય ને એ પણ અચિત થયેલું હોય એ જળ, તે આ 3 જ પ્રકારના જળ વપરાતા હતા. ચોથી જાતનું પાણી પીવાતું નહોતું. હવે એકદા શું થયું કે રજ્જા આર્યાના શરીરમાં કર્મના અનુભાવથી કુષ્ઠ વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયો. રજા સાધ્વીના શરીરમાં કોઢ વ્યાપ્યો. તે જોઈને બીજી સાધ્વીએ તેને પૂછ્યું
કે હે દુષ્કર સંયમ પાળનારી, આ તને શું થયું? તો કે આટલું બધું દુષ્કર સંયમ પાળે ને તને આ શું થયું? આ રોગ કેમ, ઘોડ કેમ થયો? તે સાંભળીને પાપ કર્મથી ઘેરાયેલી એવી રજા સાધ્વી એમ બોલી કે આ પ્રાસુક જળ પીવાથી મારું શરીર નષ્ટ થઈ ગયું. આ ગરમ પાણી પીવું છું ને એને લઈને મારું શરીર આ ઘોડવાળું થઈ ગયું. આ વચન બોલી. આ પ્રાસુક એટલે શુદ્ધ જળ પીવાથી મારું શરીર નષ્ટ થયું. તે સાંભળીને આપણે પણ આ પ્રાસુક જળ વર્જીએ એમ સર્વ સાધ્વીઓના હૃદયમાં વિચાર થઈ ગયો કે હો, આ પાણીનું ફળ આવું કોડ રોગ આવે એમ ઘણી સાધ્વીઓના મનમાં એમ થઈ ગયું. બધાને એમ કે છે કે તો આપણે પણ આ ગરમ પાણી ન પીવું જોઈએ એમ સર્વ સાધ્વીઓના હૃદયમાં વિચાર થઈ ગયો. તેમાંના એક સાધ્વીએ એમ વિચાર્યું કે જો કદાપી મારું શરીર હમણાં જ મહાવ્યાધિથી નાશ પામે તો પણ હું તો પ્રાસુક જળ કદી તજીશ નહીં. ઉકાળેલું જળ વાપરવાનો અનાદિ અનંત ધર્મ કૃપાળુ જિનેશ્વર કહેલો છે તે મિથ્યા નથી. આનું શરીર તો પૂર્વે ઉપાર્જન કરેલા કર્મથી વિનષ્ટ થયું છે. તેમાંથી એક જ સાધ્વી એવી નીકળી એને એમ થયું કે અરે આનાથી વળી ગરમ પાણીથી કોઈ દિવસ કોઢ રોગ થાય? કદાપી શરીર કે આ પાણીથી એમ થતો તો ભલે ને મહાવ્યાધિથી મારું શરીર હમણાં જ નાશ પામે, પણ હું તો આ પ્રાસુક જળ કદી તજવાની નથી. કેમ? તો કે ઉકાળેલું જળ વાપરવાનો તો અનાદિકાળનો અનંત ધર્મ કૃપાળુ જિનેશ્વરે કહેલો, તે આજનો નથી. ઉકાળું પાણી વાપરવા ઉકાળેલા એમાં તો ઘણા જ લાભ છે એમ જિનેશ્વરે કહેલું તે મિથ્યા નથી. આનું શરીર તો પૂર્વે એના એવા કર્મ કે ઉપાર્જન કર્યા હશે તેના કારણે આવું કોડ રોગવાળું થયું છે, કંઈ પાણીથી થોડું થયું છે. અહો, તે નહીં વિચારતા આ રજ્જા અનંત તીર્થંકરોની આજ્ઞાનો લોપ કરનારું અને મહાઘોર દુઃખ આપનારું એવું દુષ્ટ વચન બોલી કે રજ્જા સાધ્વી અનંત તીર્થંકરોની આજ્ઞાનો એણે લોપ કર્યો. એટલે મહાપાપવાળું એ શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ વચન બોલી છે. પાપ નહીં કોઈ ઉત્સૂત્ર ભાષણ જીસ્યો, ધર્મ નહીં કોઈ જગસૂત્ર સરીખો. એટલે એ સાધ્વી એમ કહ્યું કે રજા અનંત તીર્થંકરોની આજ્ઞાનો લોપ કરનારું અને મહાઘોર દુઃખ આપનારું એવું આ દુષ્ટ વચન બોલી ઇત્યાદિ શુભ ધ્યાન કરતા વિશેષ શુદ્ધિના વશથી તે સાધ્વીને તો કેવળ નાદ ઉત્પન્ન થયું. જેણે આવો અનંત તીર્થંકરોની આશા ના વડે એને બોલી લીધું, એટલે આવા ઉત્તમ વિચારોમાં એ લીન થતા શ્રેણી માંડીને એને કેવળ નાદ ઉત્પન્ન થઈ ગયું. તરત જ દેવોએ કેવડીનો મહિમા કર્યો. પછી ધર્મદેશના અને અંતે એટલે કેવડીને મહિમા કર દેવો આવ્યા એટલે લોકોએ જાણ્યું કે એમને તો કેવળનાન થયું. એટલે બીજી સાધ્વીઓ અને રજ્જાએ પણ કેવડી ભગવાનને પ્રણામ કરીને પૂછ્યું, હે ભગવંત, આ કયા કર્મથી મને આ કુષ્ઠાદિક વ્યાધિની ઉત્પત્તિ થઈ? ત્યારે કેવડી ભગવંતે કહ્યું, સાંભળ, તને રક્તપિત્તનો દોષ છતાં તે સ્તિગ્ન આહાર કંઠ સુધી ખાધો. તને એક રક્તપિત્તનો રોગ તો હતો જ અંદર, અને પછી તે ચીકણો બહુ આહાર કંઠ સુધી કર્યો. તે આહાર કરોળિયાની લાળથી મિશ્ર થયેલો હતો. તે આહારની અંદર કરોળિયાની લાળ મળી ગયેલી હતી અને તેને લઈને આ કુષ્ઠ રોગ થયો છે. તે આહાર કરોળિયાની લાળથી મિશ્ર થયેલો હતો. વળી તે આજે એક શ્રાવકના છોકરાના મુખ ઉપર વળગેલી નાકની લીટ મોહના વસ્તી સચિત દલથી ધોઈ હતી. વળી તે આજે એક દોષ કર્યો હતો કે શ્રાવકના છોકરાના મોઢા ઉપર એના નાકની લીટ તે સચિત જળ હાથમાં લઈને તે ધોઈ હતી. તે શાસન દેવીથી સહન નહીં થયું. તેથી તારી જેમ બીજાઓ પણ તેવું અકાર્ય ન કરે તેવા હેતુથી શાસન દેવીએ તને તે કર્મનું તત્કાળ ફળ બતાવ્યું. તેમાં પ્રાસુક જળનો દોષ કિંચિત માત્ર નથી. કોઈ આ શુદ્ધ જળ પીવાથી થયું આ એનો દોષ કિંચિત માત્ર નથી.
તે સાંભળી રજાએ પૂછ્યું, હે ભગવંત, જો હું યથાવિધિ તેનું પ્રાયશ્ચિત લઉં તો મારું શરીર સારું થાય કે નહીં? હવે આપ જે પ્રાયશ્ચિત આપો હું લેવા તૈયાર છું, તો તેથી મારું આ શરીર હવે સારું થશે કે નહીં? ત્યારે કેવળી ભગવંતે કહ્યું, જો કોઈ પ્રાયશ્ચિત આપે તો સારું થાય. ત્યારે રજા, જો કોઈ પ્રાયશ્ચિત એનું આપે તો સારું થાય. ત્યારે રજા બોલી કે તમે જ આપો, તમારા જેવો બીજો કોણ મહાત્મા છે? ત્યારે કેવળી ભગવંતે કહ્યું, તું બાહ્ય રોગની શાંતિ માટે ઈચ્છા કરે છે, પણ તારા આત્માના ભાવ રોગ ખૂબ વૃદ્ધિ પામ્યા છે, તે સી રીતે જશે? એ તું જાણે કે આ બહારની આ રોગની મને શાંતિ થઈ જાય, પણ તે ભાવ રોગ ખૂબ વધારી દીધો છે. આવું બોલીને તે તારા આત્માના ભાવ રોગ આ કારણે અત્યંત વૃદ્ધિ પામ્યા છે, તે સી રીતે જશે? તો પણ હું તો તને પ્રાયશ્ચિત આપું, પણ તેવું કોઈ પ્રાયશ્ચિત જ નથી કે જેથી તારી શુદ્ધિ થાય. તો અનંત તીર્થંકરોને આ શાસ્ત્રના અનંત તીર્થંકરોની થાય એવું વચનદુ બોલી છે, એટલે એનું કોઈ શાસ્ત્રમાં પ્રાયશ્ચિત જ નથી કે જે હું તને આપું. કેવળી ભગવંતે એમ કહ્યું કે તેવું કોઈ પણ પ્રાયશ્ચિત જ નથી કે જેથી તારી શુદ્ધિ થાય, કેમ કે તે પૂર્વે સર્વ સાધ્વીઓને કહ્યું છે કે પ્રાસુક જળ પીવાથી મારું શરીર બગડ્યું. આવું મહાપાપી વાક્ય બોલીને તે સર્વ સાધ્વીઓના મનને ક્ષોભ પમાડ્યો છે. તેમને પણ એવા ભાવ થઈ ગયા, શું આ છોડી દઈએ? તે બધાના મનમાં ક્ષોભ પમાડ્યો છે. તેવા વચનથી તે મોટું પાપ ઉપાર્જન કર્યું છે. એના ફળમાં તારે કુષ્ઠ, હજુ ઘણા બહુ સુધી તને કેવા કેવા રોગ થશે, તો કે એના ફળમાં તારે કુષ્ઠ, કોઢ, ભગંદર, જલોદર, વાયુ, ગુલ્મ, શ્વાસ નિરોધ, અર્શ, ગંડમાલ વગેરે અનેક વ્યાધિવાળા દેહ વડે અનંતા ભવોમાં દીર્ઘકાળ સુધી નિરંતર દારિદ્ર્ય, દુઃખ, અપયશ, સંતાપ અને ઉદ્વેગનું ભાજન થવાનું છે. શું પ્રાયશ્ચિત આપું? અનંત ભવ તો તારા આવા થશે કે જેમાં ભગંદર, જલોદર, કુષ્ઠ, વાયુ, ગુલ્મ, શ્વાસ, નિરોગ, ગંડમાલ બીજી અનેક વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન થશે, અને પાછી ગરીબાઈ, દુઃખ, અપયશ, સંતાપ આવા અનેક પ્રકારના દુઃખ તને અનંત ભાવમાં ભોગવાના છે. આ પ્રમાણે કેવળીનું વચન સાંભળી બીજી સર્વે સાધ્વીઓએ મિથ્યા દુષ્કૃત આપીને પોતાનું પાપ તજી દીધું. માટે હે ગૌતમ, જેઓ ભાષા સમિતિ વડે શુદ્ધ એવું વાક્ય બોલે છે તે તો કેવળ જ્ઞાન પામે છે, અને જે ભાષા સમિતિ જાળવ્યા સિવાય જેમ તેમ બોલી જાય છે તે આચારથી ભ્રષ્ટ થયેલી રજ્જા આર્યાની જેમ કુગતિઓમાં અનેક પ્રકારના દુઃખ સમૂહને પામશે, તેમ દુઃખ પામશે. આ પ્રમાણે કૃપાલદેવે કહ્યું, લીધેલો નિયમ કર્ણોપકરણી રીતે તોડું નહીં. ગમે તે બીજા ગમે તેમ કહેતા હોય, પણ નાની પુરુષે જે કહ્યું તે સત્ય જેમ માની આપણે લીધેલા નિયમમાં બીજાના કહેવાથી તેમાં ચલિત થવું નહીં તો રજા સાધી જેવું થાય. પણ બીજી સાધ્વીઓની જે ચલિત થઈ એ સાંભળીને તો એને તો પ્રાયશ્ચિત લીધું ને નીકળી ગયું, પણ એને તો કંઈ આવા અંતરથી જ એવું ગાઢ કરી દીધેલું કે આ મને આ ભગવાનની જે આજ્ઞા પાણી પીવાની છે ને ગરમ એનેથી લઈને જ થયું. અને વળી બીજાને પણ બધાને એમ કે તેનું ફળ કેટલું ખરાબ આવ્યું. એટલે વિચારતા હંમેશા બોલતા ખૂબ વિચારીને બોલવું. આ પ્રમાણે આ વાક્ય 326 પૂરું થયું. વિશેષ આપણે આવતીકાલ લઈશું.